जय जगन्नाथ। मु सस्मिता परिडा मो भक्तिभाव ओडिया यूट्यूब चैनल माध्यम गोटे गोटे कथा आपण मान कहूँ एवं गोटे उदाहरण कहले चले। देखु कथा अनेक अनुष्ठान मानक शुणी पाला अनुष्ठान कि सत्संग माध्यम शुणी भगवान भूल करती नहीं, किंतु आपण माने विचलित हुंतु नहीं, कारण आपण माने जहाँ कहते आपण भाव ठीक अच्छी। मु आज मो भाव कहूँ भगवान भूल करती। तेणु भगवान आपण कहे ये भगवान को भूल करती बोली सामान्य मूर्खटा सामान्य किसी जाने ना ज्ञान किसी अध्ययन करना भगवान भूल करती बोली कहीदेले। मु आपण मानु कहूँ मु जदि कहली ताले भगवान मते दंड देवे। आपण कहीं विचलित होउछंती, आपण विचलित हुंती नहीं। मोटामोटी बात भाव मो कथाटी कहवाक गले भगवान भूल करती नहीं कहीं कहली, कारण भगवान पापटा को न रखी खाली पुण्यटा को रखी कौन हो न था। तेणु पापटा को भगवान रखिंट माने पाप पुण्य दुईटी जाक भगवान रखिंट, कारण भगवान न चाहिए गछर पत्र हले नहीं। तेणु ए लीलामय जगत को पाप पुण्य जेहेतु दुईटी रखिंट, ए जगत रे पाप पुण्य उभे चली सत्य चली त्रेतया चली द्वापर चली कली रे अधिका चली। कली रे कि सबुठु महापाप रे गणित हो कौटी जो गण दुष्कर्म करुछंती, तापरे छोट छोट बालिका मानक दुष्कर्म करुछंती, एटा महापाप कहले चले। आउ गोटे कथा कहूँ भगवान को सही अनुसरण करी से भगवान को अनुसरण करी कहती। मो मत कहूँ नारीर इज्जत हूँ सबुठारु मूल्यधन। यह निराट सत्य। ताको भी गोटा उदाहरण है। पुरुर इज्जत को धरा जाए नहीं, किंतु पुरुष दुष्ट खल प्रकृति की ये सब जिनिस को प्राय धरा जाए, पुरुष को धरा जाए, किंतु नारीर इज्जत सबुठारु मो मते मु कहूँ सबुठारु बड़ धन। से भाव गोटे से कहती गोटे नारी थरे मानती तार इज्जत चलीगला परे से माटी माठिया परी खपरा हो जाए, किंतु पुरुषर इज्जत चलीगले से पितल गरा धोई दाई देले सफा हो जाए। एठी मु कहूँ भगवान एठी आपणकर भी भूल रहिला, एठी भी गोटे भूल रहिला भगवान आपणकर। तो आउ गोटे कहूँ भगवान भूल कथा कहूँ। राधाकृष्ण प्रेम जदि पवित्र हैला, जुग जुग पई आपणकर प्रेम पवित्र हैला भगवान, ताहले कली जुगरे केही जदि गोटे सत्य से लोकटी देचे दुष्ट खल प्रकृतिर होता ना कहीं ताको जदि सत्य न्याय धर्मर सहित जड़े राधाकृष्णर भावरे बांधिकी रखिला ता हृदय मध्यरे राधाकृष्ण भावरे आलाप कला, ताहले से प्रेम कहीं पवित्र हो पारला नहीं। ताकू कहीं लोके पापरे गणित करुछंती। जी जा संसार ठीक, किंतु कथोपकथन आलाप एसबू जिनिस ये कलिजुग लोक ताको पापरे गणित कले। आपण कहतु तो भगवान से पाप शब्दटी अच्छी बोली ए शब्दटा भी लगिला, किंतु आपण ये सब भूल कले। आपण राधाकृष्ण प्रेम लीला आपण सब सारा जगत जाणिकी तथापि ए कलिजुग मनीष भूल करुछंती, बुझी पारुनांती। भगवान आपण क्षेत्र आपण से राधा पाई आपण केतेबेले अलता लगेइबाकू जाइथिले, केते रूप धारण करथिले, तांको पाद धरिथिले, केते कोन करथिले, किंतु आपणक स्त्री मान तो सेते कलह करि नथिले। किंतु कलिजुग लोक कहीं कलह करुछंती। आपण कहतु भगवान आउरी गोटे कथा आपण पचारुछि। दशरथ 3टी विवाह थे, किंतु तांको स्त्री मानक मध्य भी सी शांति श्रृंखला चलई पारुथिले। आपण भी अनेक विवाह, टीका गोविंद चंद्र भी अनेक विवाह, एमती कि पंडु विवाह 2टी, एमती अनेक
ଅନେକ ବିବାହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏତେ ଲୋକେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟା ବିବାହ ହେଲା, ଏଇଟା ପାପ କର୍ମ କଲା, ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଗୋଟେ ରକ୍ଷିତାର କାହାକୁ ଗୋଟେ ନାରୀକି ରକ୍ଷିତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ଜଣକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। କାହିଁକି? ସେ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଲା ତାକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବ, ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଯାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହିକ ଆଣୁଛି ତାକୁ ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ରକ୍ଷିତା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ପୁରୁଷ 2ରୁ 3 ବିବାହ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ 2ରୁ 3 ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସେକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ବିଟପି ନାରୀ, ସେ ଏକ ସଂସ୍କାରୀ ନାରୀ ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ 2ରୁ 3, 4, 5 ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ନାରୀକୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବୁଝିଗଲେ ଏତେ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଇଜ୍ଜତକୁ ଜବରଦସ୍ତି କାହାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଇଜ୍ଜତକୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ମହାପାପରେ ଗଣିତ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ପଥର ହେଇଯାଇଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କରମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାପୀ ଥିଲେ? ପାପୀ ନଥିଲେ ନା, ପାପୀ ସହିତ ମହତ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନେଲ? ଏକ ଜଣକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀର ନିନ୍ଦା ହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖେଇଦେଲ। ଗୋଟେ ପାପୀ ପାପ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କରିଦେଉଛି ଯେ ମାୟାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପାପୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ଦେଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାମାରୀ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲେ? କୁଢ଼ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ 4ଟି କାନ୍ଧ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଥିଲେ? ନା, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାୟାର ଝଲକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ମହତ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହତ ଲୋକ ବୁଝିକି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ପାଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ବୁଝିଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦାନ, ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗାୟକକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଳିଆମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଭୁଲ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଦାନଟା ଦିଆଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅଛି। ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବେ। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେବା, ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାହା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଦାନ ଦେଉଥିବ ତା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଅନେକ ଦାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଦାନ ଜଣେ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ
ଆପଣ ସେ କଳାକାରଙ୍କର ସେ ଦାନଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଦାନଟା ନେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ହଡ଼ଅପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କେହି କାହାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ କରିକି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେବା କହିଲେ ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାପରେ ଭାଗି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ କହୁଛି, କାହାକୁ ମାନେ ରାଗ କି ଅଭିମାନ କି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଭାବି କହୁନି, ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଭାବଟା ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରୁଥିବ।